औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वइज़ नज्जयनाकुम मिन आलि फ़िरऔन यसूमूनकुम सुअल अज़ाब युज़ब्बिहूना अब्नाअकुम व यस्तहय्यूना निसाअकुम व फ़ी ज़ालिकुम बलाअ्उम मिन रब्बिकुम अज़ीम। वइज़ फ़रक़ना बिकुमुल बहर फ़अंजयनाकुम व अग़रक़ना आल फ़िरऔन व अंतुम तंज़ुरून। दे ज़नाद लुम्बने हिस्से आखिरी बाब दे और दा बाब जी आयत 96 पूरे तो दे मज़मून ता चुमंगा गुरु तो दे के मुख्तलिफ़ खिताबात थी बनी इसराइल सरा मुंगा आए तो खिताबात सित्ता आयुष पक खिताबात पहाड़ी और ख़िताब के इस जुदा जुदा मसाइल ली तो देव जना दफ़हम रावस्तो दपारा दिल द खिताब और तकसीम दाकार दे के कड़े है लुम्बने खिताब द्वश पेत आयत पुर दे खिताब मने चाहता ख़बर कवल चाहता मुखातिब के दल और सोक मुखातब कवल वला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून बान ख़त्मी आयत खिताब पदे खिताब के बनी इसराइल बांधे दा अल्लाह दातो नेमतनो और दुआ निक़मतनो ज़िक्र दे। निक़मत अज़ाब तो वही और नेमत एहसान तो वही। मौजूदा बनी इसराइल बांधे दा नेमतुना ज़िक्र कई पदे बांधे चदा दी प मशरानो बांधे अल्लाह इनामात कड़ू मकसद दारे चकलस्तासो मशरानो बांधे मादा इनामात कड़ू नतासो खुदागी औलाद है ज़दागी मुहसिने मोस्तासो मुहसिने तो देवजना तासो द उअबुदू रब्बकुम मसले के इख्तिलाफ़ मगवे सड़ी शे इंसानान शे और ज़मा रसूल आखिरी रसूल बानी ईमान रोड़े दे सरा द दो अज़ाबुनो ज़िक्र बहुमी और दागे वजह बदाई च अल्लाह वदा फरमाई चज़तासलम अज़ाब दर को लिशम दा जुदारा च अज़ाब न दर को एहसान को मरस्तुकड़े में दे दायो तरीक़ा दा तरगीब और तरहीब दीन ता दरावस्तलो दा पारा दा तरीक़ा कुरान और हदीस के डेर इस्तेमाली लुम्बने नाम इज़ नज्जयनाकुम के रेख ते तमंगा वायु निजात मिन फ़िरऔन फ़िरऔनियानो बा द बनी इसराइलो बची कत्लोल दागे वजह ख़ो आम दा मशहूर दा प इसराइली रिवायतों के च फ़िरऔन ता दमख के दा मालूम हुआ बाज़ आसमानी किताबुन दवजे और सो कोई चना नजूमियान वर्त वेलू चिस्तादा हुकूमत बा दयो इसराइली बची दलासा हलाकी किसे वो जमुंगा ये किसे सर इसका निश्ता उसूल लारी कुरान मजीद वरस्त फरमाई च फ़िरऔन आला फिल अर्द आगा प दुनिया के ढेर पोर्तशे हो ज़ानिल वेकड़ो अल्लाह मगलस मरतबो और कड़वा हुकूमत बादशाही वरसरो वजाल शिया अहलहा शिया और खपल मिसर बाशिंदगान अगैर टुकड़ी कड़ू तकसीम कड़ू दयो बे इमदाद को बल बे जलील को अखकारी दासी चदा दागा द सियासत तरीक़ो चावाम आपस के जंग व पागी हुकूमत का दादा फ़िरऔन उसूल नहीं दो अंग्रेज़ान उसूल नहीं दादा फ़िरऔन उसूल नहीं दाहम मुमकिन दा च बनी इसराइल चौंके डेरू दागी दा अफरादी क़ुव्वत ख़त्मोलो दा पारा ददाकार कड़ी
خبار کیف دا قصه س قرآن یا حدیث کې نشته، قصه دی بس کوي خلک. د قرآن تفسیر په دغه باندې مبني نه دی، نو دی ته محتاج دی. دا معلومه واغیتا چې فرعونیانو بعد د بنی اسرائیلو بچی قتلول، بس قرآن دغه کې کار دی. ولې قتلول؟ ناغه وجه قرآن یا حدیث کې نشته. قرآن صرف دغه ویلی چې هغه د دې اهل تقسیم کړو، یوې پورته کړو بلې ذلیل کړو. نو مې بي چې دا د هغې دپاره یو طریقه وي چې بني اسرائیل کمزوري شي او فراعنه د هغې د پاسه شي. د قرآني قصو کې د ډېر احتیاط ضرورت دی. قرآن چې کومه قصه ویلې دا بس صحیح ده، د هغې نه سوا په کې لوازمات یا پای کې نور د ځانه داسې څیزونه ور داخلول چې هغه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرامینو کې نشته، نو د هغې بیانول نه دي پکار. دې کار ډېر خراب کړی دی. او داسې قصې کوي خلک چې ستا غونې لشي چې دا څه ویله. د قرآن مجید واقعاتو باندې عربي کې ښه کتاب دی قصص الانبیاء د عبدالوهاب نجار. دا ډېر د کار کتاب دی، کاش چې اهل علم دا وګوري. ډېر د فایدې کتاب دی. اردو کې د موضوع باندې د ټول نښه کتاب د مولانا حفظ الرحمن سیوهاروي دی، قصص القرآن وایي هغې ته. هغه 3 حصې دی، 2-3 جلد کې بیا مجلد دی. هغې کتاب کې د ټول نه غټه فایده دا ده چې هغه د یو نبی تذکره وکړي، د هغه نوم به واخلي او بیا په یو صفحه کې یو پیج کې وښیي موږ ته چې د نبی واقعات قرآن مجید کم ځای لیکلي دي. ټول فهرست یو ځای راشي. هغه واقعات بیانوي، پای کې قرآن و حدیث نه بھرپور فایده اخیستې ده. او بعض اسرائیلي روایتونه چې غلط دي د هغې هم خبر اخلي. کوم چې صحیح دی د هغې تصویب کوي، صحیح هغې چې قرآن و حدیث کې. بیا د قصه یا واقعه باندې که څه قرآني څیز باندې څه اعتراضات راځي، نو هغه اعتراضات هم لیکي، د هغې جواب هم کوي. او په آخر کې د قصې نه عبرتونه څه روزي، نتایج څه دي، دا ټول ولیکي. دا ډېر بهترین طریقه ده. څه زمانه کې موږ د خپل مسجد کې د انبیاء کرام علیهم السلام واقعات شروع کړو، او کافی موده هغې باندې موږ 10-12 کاله پورې کار کړو. د جمعې تقریر ښه اسانه طریقه ده. بس قرآن را واخله، د یو نبي قصه یې ولیکه، ووایه، او په هغې کې چې څه تفسیر دی هغه وکړه، د مختلفو ځایونو او په هغې کې حکمتونه دي. نو سړی د ډېرو دروغو نه بېغمه وي. قوم ته په جولۍ کې څه خیر هم ور واچولی شي چې رقم قرآن مونږ وایو په هغې کې څه دي. ښه طریقه دغه اسانه. قصص الانبیاء په نوم باندې کتابونه خرڅېږي اردو کې، هغه اکثر و بیشتر دروغ دي. ډېر دروغجن کتابونه په دې باب کې شته دی. هغې ته التفات مه کوئ، وخت مه خرابوئ په یې باندې. ماشومانو دپاره مولانا ابوالحسن علي ندوي رحمه الله کتاب لیکلی دی قصص النبیین. ښه کتاب دی. خو کله کله لوی سړی یې سوچ ونه کړي. ایوب علیہ السلام باره کې یو اسرائیلي روایت دی چې د هغه په زخمونو کې چینجي شوي وو. اچھا به وغورځېدل، نا به راواغسته، بیا به هغه زخم کې کېښود چې دی به څه خوري. نو ته د یو سړي نه تپوس وکړه، بلکې ده نه تپوس وکړه چې ته به داسې وکړې چې ستا زخم شوي او په هغې کې چینجۍ شوي، هغه وغورځېږي، ته به راوالې بیا په هغې کې کېدی. هر سړی به وایي چې نه. نو ته دې ته هم سوچ نه کوې. دا خو اسرائیلي روایت دی. حسن المطالب کې حوت بیروتی او عالم دی، د ابن عابدین شامی شاگرد دی. د هغې بالکل آخري صفحاتو کې لیکي چې دا قصه وضعي ده او دا د انبیاءو د عصمت خلاف ده.
الله خپل خاص بندگان هغې داسې نه بیماري چې خلکو له کرکه ورشي. نو ښه کتاب یې لیکلی خو چې ماشوم د ماشوموالي نه دا زده کړي د عربۍ په کتاب کې اب د هغه نه چاپلار یېر کې بیا هغه بس العلم فی الصغر کالنقش فی الحجر. ماشوموالي کې چې تا څه وویل ماشوم ته نو هغه خو داسې لکه په کاڼي کې جګر ښي هنر روانېږي بیا. خو دا څیزونه احتیاط سره کول غواړي. هسې نه چې سړی د هیچ کاپر کیسه کوي یو څه کوي بل څه کوي دا ګناه دی. په دې باندې خلک عقیدې لري بیا اعمال ته ثابتوي. کیسې چې سړی کوي نو رښتینې کیسې پکار ده. اول قرآن ذکر کوي نجات من فرعون، دویم نجات من الغرق اذ فرقنا بكم البحر. ستاسو د پاره مونږ دریاب پرانست کھولاو کو هغې کې وچه ځمکه راوښکله تاسو هم پې پورې واصلی او ستاسو دشمن هم ستاسو مخکې هلاک. او دریم انعام موسی علیه السلام چې ستاسو نه لاړو ستاسو نه څه مطلب ستاسو د مشرانو نه لاړو. دلته یو ضابطه ده هغه ضابطه مفسرین لیکي چې یو سړی کله د یو چا په کار باندې رضایي مثلا سړی دا وي فلانی حج وکړو او دا بل وي یاره ښه وشو، یا یو سړی چا قتل که او دی وایي ښه وشو یاره دا وړې خبرې نه دي. ته چې د چا په قتل رضا شوې نو که هغه سړی هغه واقعي قاتلي او قتل یې کړی او ته هم په قتل کې شریک یې تا په هغې خپل رضامندتیا ښکاره کړه ته ګناهګار شو. او که نه هغه کار د نیکۍ بالفرض او تا په هغې باندې وویل چې ښه شو ښه شوي داسې نو تاله به الله اجر درکوي ځکه تا تصویب د یو داسې کار وکړو چې صحیح ده. مفسرین دا لیکي بالخصوص امام قرطبي چې سفیان په مخ کې چا دا وویل چې خلقو سیدنا حسین شهید کړو نه ښې کړو. سفیان ورته ویل قد شرکت فی دمه ته د هغه په وینه کې شریک یې. دا ضابطه ده قاعده ده. یو سړی چې د ګناه په کولو باندې رضا شي نو دی په ګناه کې شریک دی. او که یو سړی د نیکۍ په کولو باندې رضا شي نو دی په نیکۍ کې شریک دی. الله اجر ورکوي. په دغې بنیاد باندې قرآن موجوده بني اسرائیلو ته د هغې د مشرانو نعمتونه او نقمتونه ښیي. دي ته پته وه او دی به ویل چې زمونږ پلارانو څه کړي نو ټیکې کړو او د الله په هغې نعمتونو ناسې نه وو بلکې د څه وجې وو. قرآن په هغې بنیاد باندې هغې ته دا څیزونه ذکر کوي. دی چې څنګه لاړل د دریاب نه ووتل بحیرې نه ووتل نو دی د سخي عبادت شروع کړه. الله دی ته ویل یو بل مړه کړه چا چې د سخي عبادت کړی د خو مرتد شوی دی ارتداد یې کړی دی یو بل مړه کړه. خو بیا الله خپل دا حکم واپس واغست. دې ته وایي دا انعام دی عفو بعد ذنب. دلته ورته وایي معافي درته د ګناه وکړه. وروستو هم دغه شی به ذکر کوي آیت به وایي عفو عن القتل. یعنې معاملې یو ده لیکن یو ځای کې ورته قتل معاف کوي او یو ځای کې ورته ګناه معاف کوي. دا دوه انعامات شو. دا اذا اتینا موسی الکتاب دا اعطا دا ورکول د تورات موسی علیه السلام لا بل انعام. او دغه 450 آیت کې فتاب علیکم کې هغه نعمت ته کوم چې دا غیبل تتم مونږ وویل عفو عن القتل. ثم بعثناکم من بعد موتکم کې بل یو نعمت باس بعد الموت. یو ګستاخي دی وکړه چې تا سره الله خبرې وکړې مونږ ونه لید مونږ په دې یقین نه کوو. الله مړه کړل بیا ژوندي کړل. اوم انعام به ذکر کوي ظللنا علیکم الغمام کې تاسو باندې د نرۍ سپینې ورېځې الله سورې وکړو تاسو له منو سلوار ولېږل. اتم انعام اذ استسقا موسی کې وایي
آیت 60 کې موسی علیہ السلام وبو غوښتې هغه له مونږ اوبه ورکړې څنګه یې ورکړې نه ورستو وایو چې اضرب بعصاک الحجر دا په دې باندې اته انعامات شو او عذابونه یو اته 50 آیت کې ویس قل ندخلوا هذه القريه فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا دیتا الله یو دعا خو درې وا دی هغه بدل کړه دا غي الفاظ بدل کړل مقدس خار ته داخلي دو طریقې ورته خود لیوا هغه بدل کړه کیفیت هم بدل کو او الفاظ د الله د دعا بدل کړل په دې وجه الله عذاب راوس آیت 58 کې او 59 کې دا غي ذکر کوي بدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم او بیا دویم عذاب ویس قلتم یا موسی لن نصبر علی طعام واحد کې آیت 61 الله انعام کړو خوراک کا کراته ورم نه بلو خشاک نو د الله احسانو پکار داو چې تاسو د الله احسان منلې دا غي پزیم پاره اعتراض وکړي چې د خوراک همغه بقل راوستو سار دی او ماخام دی من سلواری خو یې نه غي اعتراض د ناشکرۍ په بنیاد کړل او دا خو د کوم خلکو تربیت چې پلان دې ځای کې شي کړه نه خو د پښتو متل چې خر د خید په خوراک سو کوي دا خو ټول عمر د فراعنه او د خپې د لاندې دی په دې سپ ویل چې من سي او سلوا سي من کې احسان او سلوا کې تسلی و دا نمونه ولته کدا سي احسان او تسلی و پکې د دې لپاره چې دی د الله عبادت تفارق شي دې زمیدارو دی موږ تورې پکار دی ټیپر پکار دی او بادرنګ پکار دی دا الله نعمت دا غي ناشکری وکړه او دا غي تعبیر ډېر غلط طریقه کې وکړه دا غي تبدیل نعمت د وجه الله په دی باندې غضب وکړه دا زیبا ما کانو بما سو کانو یعتدون پورې یوش پیدایت پورې خطاب چې بندي ختمین ان الذين امنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين دا دې ته موږ ته مو خطاب ختمي په دیوان نه او دې کې بیا ترغیب ور کوي ایمان تو عمل صالح ته چې اوسم وخت استاسو لپاره دا الله په کتاب ایمان ولرئ پر رسول الله صلی الله علیه وسلم ایمان وروړي کفر مکوي د نخ او د دې کتاب نه انکار مکوي نو فایده بس تاسو دای چې لا خوف علیهم ولا هم يحزنون د آخرت ترغیب ورکو په دې انداز دې د پاره چې دی نعمتونو شکر ادا کی او د الله د عذاب نه بچي وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ او کلا چې مونږ نجات درکړو تاسو لا د قوم د فرعون آل فرعون قوم یو آلی یو اهلی آل آئی خلق و توی چې ته فرمان بردار وي یو سړی د چا د رائے منون کې دی د چا خبره مني هغه د آل او یو د یو سړي نسبی د وینې رشتہ دار د خپل دی هغه ته اهل وي درود کې چې مونږ وایو کما صلی تعالی ابراهیم وعلى آل ابراهیم آل نه مراد فرمان بردار دارنگے صلی علی محمد وعلی آل محمد جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پا فرمان بردار باندے شاباش اوے اغی کے برکت پیدا کے اہل آغا اولاد وی چاگا د انسان رشتہ کی تعلق د رشتی اہل ہر آغا چیز دے چې انسان پاگے کی لوئی خاندان لکه قریش وے تو ہاشم وے
و د هاشم اولاد هغې ته به ټول ته اهل بني هاشم وي، تر هغه اهل دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه سره د هغه بیبیانې، د هغه لوڼه، د هغه نوسین وسان دې ته اهل بیت رسول وي. دې اصطلاح کې خلک دوکه کېږي. رفض او نسب دا دوا جدا جدا آرا دي امت کې، دا بدعات دي. رفض دې ته وایي چې سړی د سیدنا علي په مینه کې د نورو صحابه کرامو مینه ختمه کړي او سیدنا علي لا پاغي فوقیت ورکړي او د نورو د ایمان سره منکر شي. دا رفض ده. نسب دی ته وایي چې د سیدنا علي کم ثابت صفتونه دي په احادیثو کې، سړی د هغې نه انکار وکړي. پاکستان کې ناسبیت نن سبا ډېر زور شور کړي. رفض خدای دی، خو بله فتنه اوس دا شروع شوه چې ناسبیت هم زور شور کړي. ناسبیت داسې زور شور کې دی چې د سیدنا حسین، د سیدنا حسن، د سیدنا علی د هغې خلک هتک کوي، اوس بېزتي کوي او کتابونه لیکي داسې چې پای کې د دې صحابه کرامو بېزتي، بلکې کې یو ثابت حدیث همي د سیدنا علی په فضیلت کې هغې ته پوزه چوڼې چوڼې کوي چې دا ونه مني او پای به اعتراضات کوي. د دې دواړو نه ځان به ډډې ته ساتل پکار دي. یو اعتراض دا کېږي چې عمومي طور خو د اولاد نسبت پلار ته کېږي. نو موږ پرون هم شاید دا خبره کړې وه چې دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم خصوصیت دی چې د هغه د نوسین وسانو نسبت هم هغه ته کېږي. او دا خلک ډېر تیز دی، دې ته وایي دی ابن تیمیہ رحمہ اللہ منہاج السنت النبویہ کی لکھی لگی تا کتاب پیدا کیا ځان له دې ترجمه هم شوې ده 2 جلده کې. تلخیص یې هم لیکلی شوی دی مختصر منهاج السنت النبویہ. دا ډېر د کار کتاب دی. رفض او نسب سړی تر هغې نه پېژني تر کومه چې دا کتاب نه کتلی. ډېر حق پرست خلق دی چې هغې ډېر مصیبت کې گرفتار شوي دي. لوی لوی خلق، لوی لوی شیوخ الحدیث. کتاب خو وګورئ، علم هم حاصل کې، لیکن الله نم دا غواړي چې اللهم انا نعوذ بک من الفتن ما ظهر منها وما بطن. دا دعا کوي الله. دا ډېرې لویې فتنې دي. اهل بیت رسول کې دا ټول داخل دي. کله چې ازینو ته ورسو انشاءالله اهل بیت ته د بیا مسلم اخیو داسې احادیث چې خلک غټ کنډمۍ محض په دې وجه باندې چې په دې کې فلانې داخل شو فلانې ته خارج شو، د هغې بحث به انشاءالله هلته کې پوره کوو. بیا آل فرعون نه د هغه خلق مراد دی چې د هغه فرمان بردارو. فرعون دا د مصر د کرسۍ باندې چې به څوک ناست و، دا د هغه نوم دی. دا د یو کس نوم نه دی. لکه پاکستانی اقتدار چې چا سره وي، هغه ته صدر وایي یا ورته وزیر اعظم وایي. د مصر کې چې به کم امیر او کم مشر به و، هغه ته به فرعون وایي. په دې وجه د دې جمع فراعنه راځي. فارس کې چې به څوک و، هغه ته به څه وایي؟ کسرا. روم کې چې څوک و، دغه علاقو کې هغه ته به قیصر وایي. قیصر، کسرا. حبش کې چې به څوک کرسۍ باندې اقتدار باندې و، هغه ته به نجاشي وایي. دا فرد نوم نه دی. هغه کم نجاشي چې صحابه کرامو له پناه ورکړې وه، د هغه نوم اصحمه و، اصحمه بن ابجر. نجاشي د یو فرد نوم نه دی، نجاشي د اقتدار نوم دی. په چین کې په هغه زمانه کې وه چې کوم امیر هغه ته به دهقان وایي. عربي کتابونه تقریبا ټول دا لیکي. قیصر، کسرا، دهقان او نجاشی، نور هم پکې.
فرعون هغه څوک دی چې هغه د مصر اقتدار کې وو، او کله چې نجات درکړو موږ تاسو له د قوم د فرعون نه، یسومونکم سام یسومو ته دې ما د بوج اچول، سخت تکلیف ورکول، یسومونکم درکول به تاسو العذاب ناکار عذابونه، سخت سزاګانې وې. د سزا او تصور هر ځای شته، کله مالی کله بدني کله دواړه، لیکن یو د فراعنو تصور دی هغه دا چې یو سړي باندې کار کوي او هغه ټول تړلي مي په خپو نه او روان یې چابک د سړي او چې کوم رو ورځي نه هغه وټکېل دی. دا پخوانی تصور دی د خلکو. عذاب به په دې طریقه ورکو. سیدنا بلال له په کومه طریقه تکلیف ورکو، حدیثو کې ویلي تاسو. هغه محض په دې وجه چې ته ولې پر رسول الله صلی الله علیه وسلم ایمان لرې. نو سزا کيوم نه کم سے کم د هغه طریقه د انسانانو په کار ده. اوس خلق راضي بالکل د سزا تصور نه انکار کوي. انسانی فطرت دا ہے چې سزا نہیں نو بیا کار نه کیږي. دنیا کې هم سزاګانی یو سړی غلاو کی او د هغې یو حد وي هغې ته ورسي د هغه نه به لاس پرې کولی شي، دا سزا ده. قاتل چې قتل وکړي نو حکومت له پکار دي چې هغه ونیسي چارماري کړي د خلکو مخکې. دا د سزا تصور دی. سزا چې نه نو هر سړی په مینت باندې نه سمیږي. د جزا او سزا دواړه پکاري. د دې وجې نه قرآن د جنت او جهنم ذکر کوي. دنیا کې هم جزاګانې او سزاګانې وي. ته به ووایې وروستو چې که یو سړی د خپلې ښځې نه پوه شو چې دې کې لږه خودسري ده یا تاک جانګ کوي، نو قرآن د هغې لپاره طریقې ښودلي داسې وکړه داسې وکړه داسې وکړه. نو یې پکې دا ویل چې وضربوهن، دی وهلی شي. هغې لپاره مفسرین هم لیکي، احادیثو کې هم راځي چې ضرب به مبرح نه وي. دا زخم نه وي چې هغه لاس مات کی یا خپه مات کی یا زخم پیدا کی، بس هلکی غوندې سزا ورکول پکار دی. دا یې نه وایي سړی دا خو د یې نه وي خلکو یو سوچ دی چې سزا به نه وي. سزا نه وي دغه حال به وي دا کم چې دی نو کافي چې کې د ماشومو نه تا ته څه ویلی نه شي چې دا دې پکې غلطي کړه. سکول ته که لیټ راځي نو ته ورته څه نه شي ویلی. بالفرض کلاس کې نه نو سزا نه شي ورکولی. ستا به خیال دا به چلېږي دغه شان پته نه لګي. د خلکو د انسان فطرت معلوم کړی دی که نه معلوم کړی. انسانی فطرت د سزا نه بغیر نه چلیږي. داسې خبرې دي که بالفرض د دې گنجائش نه وي نو الله به په خپل کتاب کې او رسول الله صلی الله علیه وسلم په خپل احادیثو کې د سزا باره کې خبرې نه کولې. ډېر رای سیاسي خلق دی چې هغوی دام وایي، پخوا یې ډېر ویلي دي. موږ له افسوس راځي په دې باندې چې نن هغه هیروز دي هغه خلک چې دا اسلامي سزاګانې دور جاهلیت یادګار ده. انا لله و انا الیه راجعون. او ډېر پکې داسې وو چې هغوی به ویل زنانه برقع یا پړونه اچوي که نه، نو دا خو د ځنګلیانو طریقه ده. دا زموږ د سیاسي پارټو کې داسې خلک دی. بیا هم خلک د هغوی نوم اخلي او زنده آباد چغې وایي. قرآن نه چې سړی نه خبر نو داسې قسم حرکتونه کوي. یسومونکم سوء العذاب، هغه عذاب دا چې یذبحون ابناءکم، حلالول به ستاسو زامن بچی به حلالول، ویستحیون نساءکم، استحیا دو معنی، یو معنی صحیح حیا غستل او یو معنی ژوندی پرېښودل. عام معنی خدا چې ویستحیون نساءکم او ستاسو لوڼه به ژوندی پرېښودې. انا صحیح ده، غلط نه وایو ورته.
لیکن دې کې یو دویم تعویل دی هغه ډېر بهتر دی. استحیا کې معنی دا بیزتی کول، سلب د ماخذ معنی وکړه. او نساء دا لونو ته نه وي، نساء ښځو ته وي. مقصد دا دی چې هغې به یو زنانه کله پریګننټ وه نو هغې پورې به کسان لګولي وو، کتل به چې د دې زمانې زنانه ماشوم ولادت به کله کېږي. نو بهر وخت د یو دوه دریو کسانو نظر کې وه نو که بالفرض ماشوم به پیدا شو فوري به یې قتلو، او که نه زنانه به پیدا شو بیا به یې پرېښوده. امام راضی رحمه الله لیکي یفتشون حیاء نسائکم، حیا منې اعضاء مخصوصه د زنانه، د هغې تفتیش به یې کو. بې حیایي دغه وخت بې حیایي به یې کوله، حیا به یې اخیستله ستاسو د ښځو. او بلکل دې کې دا هم ممکن ده چې یذبحون ابناءکم، ستاسو زامن به حلالول، ویستحیون نساءکم، او ستاسو د ښځو بېعزتۍ به یې کولې. عامو حالاتو کې بېعزتي کول د زنانه دا د مسلمانانو کار نه وي. مسلمان ښځې له احترام ورکوي، که دی پېژني او که نه پېژني. مسلمانانو کار دا نه چې کله په پل ولاړي او کله د بس سټاپ کې ولاړي، چې کوم لار باندې د مدرسې زنانه ځي یا د سکول کالج جینکې ځي نو دی ولاړي هلته کې صاحب هغه پخواني پښتانه نشته چې لکړه راوالي ورپسې راډولو ډبوي. دا ډبول پکار دي، دا بې حیا قوم دی. د پردی زنانه بېعزتي کول ګناه دی، د خپل هم ګناه دی، د پردی هم ګناه دی. بېعزتي به نشي کولی، د هغې عزت به نشي اخیستی. یستحیون یذبحون ابناءکم ویستحیون نساءکم. دې کې د بلاغت یو نکته ده، ابناو سره یې لیکلې ذبح، د دې دپاره ویلې چې شفقت پې دری بیدار شي. د پلار شفقت خپل اولاد سره ډېري، نو په دې ورله هغه را بیداري چې ګوره ستاسو زامن به یې قتلول یاد دي درته. بیا ویستحیون نساءکم کې بناتکم نه وایي، کنه ته یو سړي ته لور کنځل کوه څه نه وایي، مزاج دی د مور ورته کوه نو هم ډېر څه نه وایي، خو د ښځې ورته وکړه نو بیا ورته پته ولګي. دا مزاج د انساني. قرآن دغلته کې یستحیون نساءکم کې هغه غیرت د هغې را بیداري. قرآن بناتکم نه وایي، نساء عامې ښځې ته وایي چې بالغې. بېعزتي به یې کوله ستاسو د زنانو. وفي ذلکم بلاء من ربکم عظیم، وفي ذلکم او ستاسو په دې کار کې، په کوم کار کې؟ دا خو یا نجات سره ولګو که نه. وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ، او ستاسو په دې نجات در کولو کې بلا او نزمیختو. دا ازمیخت څنګه عظیم و من ربکم، ستاسو د رب د طرف نه. عظیم صفت د بلا رستو لیکلی، یعنی دا نجات الله ستاسو د ابتلا لپاره وکړو. ابتلا ازمیخت وي. د خلقو خیال لای چې ابتلا ګنده همیشه په تکلیف کېږي. ابتلا په تکلیف کې نه، ابتلا په راحت کې وي. اما الانسان اذا ما ابتلاه ربه فاکرمه ونعمه فیقول ربی اکرمن. د انسان چې کله الله ابتلا کوي نو عزت اکرام ورله ورکي، مال دولت ورکي، اولاد هم ورکي، خوشحاله کي. نو دی وایي نه ما کسې چل دی، زما رب زه عزتمن کړم، شکر نه وباسي. واما اذا ما ابتلاه فقدر علیه رزقه فیقول ربی اهانن. او کله چې الله بل شان ابتلا شروع کی، رزق ورله کم کی، اولاد نه ورکوي، نو دی وایي یاره زما د پیدا کولو څه مقصد دی؟ دا زه یې څه پیدا کړم، زما یې بېعزتي وکړه. دا دواړه ابتلاات دي. نعمت ورکولم ابتلا ده، نعمت نه ورکولم ابتلا ده. اولاد ورکولم ابتلا ده، اولاد نه ورکولم ابتلا ده.
مال ورکول یا غربت دا ټول ابتلاءات دي. خلک قرآن نه وای نو خیال یې دا چې کوم سړی مالدار دی ګنې په دا ازمیښت نشته. ولې به نشته؟ حدیث کې راځي لن تزول قدم ابن آدم، قیامت پر ورځ بلا د خپنې اوچته کړی یو څو تپوسونه ته اول کوي. یو تپوس په کې د مال لخ چې مال دې څنګه ګټلو او فی ما افنا خرج کړی دې سکو. دا نه چې دا ابتلا نه، دا خو ابتلا ده. کم خلک غریبانان دی بس سلویخ کاله مخکې سلویخ خریف مخکې بدي عام مسلمانانو نه جنت ته مخکې ځي. غربت باندې خوشحالي دل پکاري ولې بې حسابه جنت ته ځي. اچھا چې پیسې یې ګټلې هغې نه تپوس کوي چې څومره دو نمبري دې کړه، په څومره اوبو کې دې پی چولیو که نه، څومره مسالو کې دې ګډون کړو پیسې دې ګټلې، څومره یې د خلقو د غربت نه غلطه فایده اخیسته. هغه نه خو تپوسونه ډېر دي، حساب کتاب وي. کم چې تشپاڼه یې دا خو نور څه نشته مسله، مال خو سره نشته که. په دې وجه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي دی 40 سال 40 خریف ته یو مخکې ځي جنت ته مخکې ځي. 1500 کاله. وفی ذالکم بلاؤن، یا خدا بلاؤن او لگوا نجات سره، یا او لگوا دا سشی سره دے تکالیف سره او لگوا ذبح الابناء او استحیاء البنات. وفی ذالکم استاسو پدی مصیبتونو کے داکم دو مصیبتونو چو پدے کے بلاؤن بلا یبلو تبلو ابتلا دې ټوله مطلب دای چې ازمیښت وکړی شي. کله چې یو سړی یو اوسپنه ګرموي که نه دې لپاره چې د هغې نه څه شی جوړ شي، نا بټۍ کې ګرموي، بټۍ کې ګرمه کې نه بیا یې راوباسي نو بیا مختلف قسمه پلکونو باندې هغې له ګزارونه ورکوي. چې کله پلنه اوږده شي نو بیا د هغې نه څه شی جوړ شي. دا بلاعات د انسان دپاره دغه شانتې دي. د دې وجه ګناه نه وي. زمونږ هر سړی د الله په اقتدار ناست دی. په سړی ایله تکلیف راشي نو هر سړی به وي دی پلانې کار کو ځکه دا چلو شو. تا ته څه پته ده که ته عالم الغیب د الله قلم لاس کې مال دا غلطې تبصرې مه کوئ. دا غلطې تبصرې زمونږ علما هم کوي. دې نه یو طرف ته شیخ تا ګناه دی. یو ځای به زلزله راشي نو خلک به څه وایي دا خلک داسې و دي دا چل کو دا چل کو. د یورپ کې خلک څه چل کوي په هغې خو دا مصیبت نه راځي. ولې نه راځي؟ عجیب و غریب خلق دی، ځان نه فیصلې صادروي، ځان نه فیصلې صادروي. قرآن که بعضې واقعاتو کې ویلي نو هغه الله ویلي دي چې دې خلقو دا کار کو نو ځکه ما دي سره دا چلو. و دا خو قاعده نه ده چې څوک دا کار کوي نو اجر لیکېږي اوس. دا قاعده خو تا ځانه جوړه کړه. دا د هغې نتیجه خو نه ده. رسول الله صلی الله علیه وسلم احد کې د هغه غاښونه شهیدان شو، ګناهګارو. سیدنا ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ داغه د مخ مبارک نه کړی وباسلی، داغه دوه غاښونه شهیدان شو، پرېوتل، ګناه یې کړی وه. عجیبه خلک دی، بس ځانه به یو شی شروع کړي په دې تبصرې کې خوند ورکوي. د دې نه مزې مه اخلی، د چا تکلیف نه مزې مه اخلی، خوندونه مه اخلی. هر سړی د خپل ځان نه خبر دی، په ځان څوک خبره نه کوي چې زما دا بد حالت ذکر دی چې ما فلان کې ګناه کړی. دا خبره الټه که بل ته مه کوه، نسبت ځان ته وګوره. که هر سړی خپل راحت ته وګوري، خپل تکلیف ته وګوري او د هغې وجه خپل ځان کې وګوري، د حق حاصل دی، لکه خبر دی د هغې نه، او دا د اصلاح ذریعه هم ده.
خدا اصلاح ذریعہ نه چې ته بل پسې لګیا شي. دا یو ډېر نهایت غلط طریقه ده او دا زمونږ د منبر او محراب نه خورېږي دا سوزونه. زمونږ دا خبرې نه کارخانه میں توتی کی آواز ہی کہا پوش دا خلق نه تسلیم ہوئی دا سوئی ولی هر ځای دغه درو خوریخ و درو خلق دومره وایي چې خلق پای باندې د رښتیا او ګمان کوي چې دا خبر رښتینی ده. دا بلا امتحان څه شی و؟ ستاسو د رب د طرف نه و. رب ما تاسو زده کړی ده که نه، پرورش کوونکی پالونکی رب. رب چې ابتلا راولي نو په هغې تعالی رضامند کېدل پکار دی. ولې ابتلا چې کوي الله نو یا بستانه ګناه لري کوي، یا با داسې کوي چې تا کومه سزا ګناه وکړله او د هغې سزا یې تعالی درکړه دې لپاره چې آخرت کې درته معاف کړي، او که تاسو نه یې کړی جرایم نو په دې الله ستا درجه اوچتوي. ودارے ہر سڑے خپل ابتلا خپل مخ ته کیږي. صوفیاء کرام زګه وایي چې د مسلمان په صفاتو کې یو صفت څه شی دی؟ رضا بالقضا. دا سه ډېر ویلو علما شته او حدیث هم د باب کې ډېر دی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم نو سه چې وفات کېدو او دا غلور بیا سړی لېږو چې راه زما زوی مړ کېږي زما زوی مړ کېږي. رسول الله صلی الله علیه وسلم رستو راغی. ولې رستو راغی؟ او دا هغه الفاظ سری زما لور ته ووایه چې ان لله ما اخذ وله ما اعطى وكل شيء عنده باجل مسمى فلتحتسب ولتصبر. دا ہدایت زموږ نه هېر شي. تکلیف چې راځي الله یې راولي. او چې کله الله راوستلی الله زما رب دی په دې به هغه پوهېږي زما په علم کې نشته دی چې ما نه غلطي شوې ده او که نه زما درجه اوچتوي. نو زه په هغې رضا یم. دا د صبر تلقین په دې وجه دی او دا اعلی انسانی قدر دی، اعلی انسانی صفت دی. دا پیدا کول ځان کې کراحت را د الله شکر دی، که تکلیف دی نو هم د الله شکر دی. د الله و دې کې څه مقصد دی، د الله و دې کې څه حکمت دی. ستاسو په دې کار کې بلاون ازمیختو ستاسو د رب د طرف نه عظیم ډېر لوی. وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ. دا دویم دې ته وایي نجات من الغرق. فیر ایقاف جدا کول. حدیث کے راضی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم په باره کې چې محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرق بین الناس. محمد صلی اللہ علیہ وسلم د خلکو میس کی جدائی ده. څه مطلب دی؟ مطلب دا ہے چې رسول الله صلی الله علیه وسلم کم دین پیش کړی دی نو هغه دین به د یهودو د دین نه هم جدایي، د نصاراو د دین نه هم جدایي. کم کار چې هغه کړی دی د سنت وایي، بدعات د هغې نه جدا څیز دی. تمیز کوونکی دی دین د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د خلقو په میز کې. اوس که یو سړی حق و باطل ګوري یو ملغوبه ده نو پای ملغوبه کې طریقه دا چې د سنت مطابق کم دي دا واخله نور پرېږده. د حدیث مطلب دا غلی چې و محمد صلی الله علیه وسلم فرق بین الناس. دا بنیادی طور د دې نه وتری چې کله سړی سر کې ویښته دوه حصې کړي. ویښته د سر چې دوه حصې کړي، پخوا به نارینه هم اوږده اوږده ویښته و، زنانه خو یې اوږده ویښته، هغه به یې د یو بل نه جدا کړل. دې منځ کې چې کوم مانګ ورته وایي مانګ نکالنا لار، هغې ته عربی کې فرق هم وایي او مفرق الراس ورته هم وایي. فرق جدائی ته وایي، بنیادی معنی د جدائی ده. وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ. دا تفصیل په دې کې چې دې کې خلک دوکې کوي چې دریاب خو جي دوه ټوکړې شوی نه و، دریاب دوه ټوکړې شوی نه دی. بیا چا په اعتراض کړی چې الله خو داسې هم کولی شو چې دا دریاب یې بالکل وچ کړی وی د واورې په شان دی یې پې بوتلی، نو یې کې هم معجزه و، هغې نه کوم ځای تښتې بیا. دا سر سید لیکلی دا داسې ظالمان دي چې دی وایي قانون قدرت.
نو بیا هغې ته فطرت وي او نیچر ورته ووایي. نو بیا یې خیال دی چې دا ګنې په خپله چلیږي. دا د ملحدینو اعتراض دی اصل کې، دا د مسلمانانو نه دی، دا د یهود هم نه دی، ګورې دا نصارا هم نه دی، دا دغه شان سرسید ټایپ خلک چې پیدا کېږي دا د هغې ذهنیت دی. د دې خیال دی چې دا دنیا چلیږي بالفرض، دا د نیچر په بنیاد چلیږي. دیتا د اردو کتابونو کې نیچری وي، نیچری نیچر یو عادتي یو فطرتي، خلق دا دواړه یو ګڼي. وایي چې فطرت د هغې معنی عادت کوي، پلانې دروغ وایي نو وایي یار جي عادت نه بدلېږي، عادت نه بدلېږي. نو قرآن کې ولې وایي چې کونوا مع الصادقین؟ او اسلام چې نو راغلی دا خلک ټول مشرکان نه وو، محنت چې وشوه په هغې باندې نو د هغې نه صحابه کرام جوړ شو که جوړ نه شو؟ جوړ شو. نن به هم تاسو ګورئ ډېر شي خلک مسلمانېږي او ډېر مسلمانان نعوذ بالله من ذلک مرتد کېږي. دا ولې عادات بدلېږي؟ دا نیچر فطرت او عادت کې په فرق نه پوهېږي. فطرت هغه بنیادی کمزوري ده چې هغه یو مخلوق کې خپله پرته ده. لکه انسان کې څه کمزوري ده؟ دی به ډوډۍ خوري او چای وڅښي. که یو سړی وي زه خوراک نه کوم، دا ممکن ده؟ دا نه بدلېږي، فطرت نه بدلېږي. فطرت عادت ته نه وایي. دروغ ویل، رښتیا ویل، مونځ کول، مونځ نه کول، دا فطرت نه دی، دا عادت دی. یو سړی نسوار کوي 10 کاله 20 کاله او 30 کاله یې وکړل، 40 کال کې یې پرېښودل، نو خپل نیچر یې ستا په وینا، ستا د وینا مطابق بدل که بدل نه که؟ دا فرق نه کوي ظالمان. نیچر ځان له څیز دی، عادت ځان له څیز دی. یو حدیث دی په کې دا وایي چې که تاسو ته دا چا ووایي چې یو غر د خپل ځای نه اخوا شوی دی نو دا ومنئ، او که چا ورته وویل چې فلانکي انسان خپل خوی پرېښی دا مه منئ. مشکات المصابیح کې دا حدیث ته خلک ډېر مني. استاد نه تپوس وکړه، دې سند نه بحث وکړه آیا دا حدیث صحیح هم دی؟ او که بالفرض فطرت عادت نه بدلېږي نو بیا دین مقصد څه شو؟ خو چې کوم سړی مشرک دی نه مشرک دی، چې کوم کافر دی کافر دی، بس دعوت ولا سره ورکوي. دا د جبریه حدیث ته خلک چې هغې انسان مجبور محض ګڼي دا هغې وضع کړی ظالمانو. نو د انسان فطرت جدا چیز دی، دا نیچران غلط کوي. دی وی دا الله یو عادت دی، خو دا الله عادات انسان هغه معلومولی شي ټول. څنګه چې دا الله ذات د انسان د سوچ نه بالاتر دی، نو دارنګې د هغه عادتونه هم د انسان د سوچ نه بالاتر دی. و دی بس وی اوبو خو جي په ډانګونو نه بیلېږي، و کله کله الله بیلېږي. تی بدلې زی بدلوم که الله یې بدلې. دا خو یو سړی دا هم ویلی شي چې انسان چې کوم دی نو دی د یو بل نه پیدا کېږي. بیا آدم څنګه بې پلاره بې موره پیدا شو، او بیا سیدنا عیسی څنګه بې پلاره پیدا شو. نو دې ته خو څه مسله نه دي، خو انکار وکړه د هغې نه. هغې خو وایي دا چې دا انسانان پخوا شادوګان وو. د ډاروین نظریه ارتقا د سر سید نظریه ده. ترقی کولا 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 په یک لومبنۍ هغه سړی چې هغه موصوف شو په نبوت باندې، په رسالت باندې، هغه ته آدم وایي. کوم ځای نه انکار وکړو. قرآن چې دا ویل چې خټې نه جوړ شو، کړنګار کوونکي خاورې نه جوړ شوی دی، سرې خاورې نه جوړ شو، الله پکې د خپل طرف نه روح وکړو، روح پوکې وکړو. نو دې سره به څه کوي د آیتونو سره؟ او بل الله چې ته وایې دغه شانتې، نو نن یو شادو وښیه که چې دغه انسان جوړ شوي. نن یو شادو راوله کور ته، هغه لویه کال ته کې، او بیا د هغه نه انسان جوړ شي 10 کاله یا 20 کاله یا 30 کاله. بس دا ملحدین دي، دا د یهودو رایه هم نه، د نصارا هم نه ده، دا ملاحده او آرا دي. دی ورته لیبرل مایندډ وایي، لیبرلیزم. دا بېدینه خلک دی،
ملاحظه د سیدنا عیسی علیه د پلار تجویز په دې وجه کړی ده لیکن نور څه نشته دی حال دا چې معجزات دا د الله عادات دي خو خاص دي یو عادت خاصه یو عادت عامه عبدالرحمن کیلانی یو کتاب لیکلی معجزاتو باندې ډېر د کار کتاب دی هغه دا کلامیان ملامیان څومره چې دا ځان سره ولیکي دا کتاب پیدا کړی ځان له معجزات په نوم باندې مولانا عبدالرحمن کیلانی ډېر ښه کتاب دی دریاب الله رب العزت دی دپاره جدا که بحر بے حیرې کلووالی ته وایي د یو څاروي چې کله غوږ پرې کړی شي د یو بل نه جدا شي نه ته بحیره وایي او چې دریاب شي هغه ته بیا بحیره وایي ښه بحیره نه وایي بحیره عرب نه بحیره عرب د بې به پیښ وي یو هغه راهب نه بحیره او بحیره نه هغه بحیره بحیره ډېر علم والا و که نه کشاده علم یې و ځکه یې ورته بحیره وي خو دا دریاب الله دې دپاره کلو کړو وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ او کله چې جدا کومونګه بِكُمُ الْبَحْرَ ستاسو دپاره دریاب بې د لام په معنا واخله ستاسو د نجات دپاره مونږ دریاب د یو بل نه جدا کو د دې تفصیل سورۃ الشعراء کې وګورئ نو بیا پې نوره خبره کوو سورۃ الشعراء شپږم سورت شپږیشتم سورت آیت 3 شپېته آیت نه وګورئ چې بیا بیا د دې آیتونو ضرورت نه پیښیږي فاتبعوهم مشرقین فاتبعوهم نو دې فرعونیانو هغې لاندې کړل مشرقین د نور ختو په وخت کې دا قرآني حقایق دي دا مخې ته کېده چې تر دې په دوکو بیا پوهېږي فاتبعوهم نو دا فراعنه هغې پسې ورسېدل د اشراق په وخت کې نور ختو په وخت کې کله چې دواړو ډلې یو بل ولیدو قال اصحاب موسی د موسی ملګرو ویل انا لمدرکون یقینا موږ خامخا لاندې کړی شو هغه ورته ویل کلا لم یدرککم دې تاسو نشي لاندې کولی ان معي ربي یقینا زما رب ما سره دی سیهدین خامخا ما ته وښیي لار د نجات د په خپل اجازت خو نه یم راوتی په خپله خوښه رب زما ملګری دی ما ته به لار ښیي فاوحینا الی موسی نو مونږه موسی ته وحی وکړه د دې خبرې اضرب بعصاک البحر چې ووهه په خپله امسا باندې البحر دریاب خپله امسا دریاب لره وبغوه فانفلقا نو هغه وشلېد انفلقا ینفلقو شلېدل لار پکې جوړه شوه فکان کل فرق نشوا هر ډله د اوبو هر یو طرف شو کتاو دل عظیم پشان دل وی غر دا قرآن دې کې موږ څه ایچ پیچ نه دی کړی صرف د لس معنی مونږ وکړه دغه معنی ده د دې پورې وتل وازلفنا ثم الاخرین او هلته بیا موږ نږدې کړل دا نور فراعنه هغې ویږې دا لار زموږ دپاره هم ده وانجینا موسی و معه اجمعین او نجات ورکړه مونږ موسی له او هغې کسانو سره چې د هغه ملګري وو ثم اغرقنا الاخرین بیا مونږ هغه نور غرق کړل دې کې قرآن څو نقطې وویښ یو مشرقین بنیادی نقطه دا ده چې دی هغې لاندې کړي د نور خطو په ټایم کې دویمه خبره پکې دا ده چې فنفلقا دریاب څه شو انفلاق راغې پای کې جداواله راغی تو درېمه نقطه دا ده چې فکان کل فرق کالطود العظیم اوبه چې کله ودرېدې د یوې غاړې اوبه د بلې غاړې اوبه د لوی غر په شانتې دي ول دریاب دی د دې منځ کې لار جوړه شوه
دا قرآن نص دی د قرآن واضح بیان دی. باطل پرستو عقاید زده کول غواړي، معلومول هم غواړي دا خلک کمې دوږې گئی. دا تفسیر دی سر سید احمد خان لومبنی جل دیتا تفسیر القرآن وی. لاہور کې اداره ده د منکرین حدیث، دای کار داري چې هغه داسې قسمه کتابونه چاپ کوي، هغه ته وی دوست ایسوسییټس. دا کومه اداره چې دا د منکرین حدیث د نواسبو کتابونه چاپ کوي، ډېر امداد کوي د خلکو. مشهور اداره اردو بازار کې. په دې کتاب کې وقتاً فوقتاً به انشاءالله مونږ دا ګورو چې دې کمې کمې رائے پیش کړي مونږ ته. صفحه 78 نه دی په دې کې بحث کوي. 78 نه کې ډېر لرې پورې کوي، 92 صفحې پورې کوي. خدا وړې وړې جملې دي، لاندې د آیتونه لیکلي دي. वही कि सूरह बकरा में इस मुकाम पर जो वाक़यात हज़रत मूसा के बयान हुए हैं उनमें से वाक़या अबूर बहर और गर्क़ फ़िरऔन काबिल गौर है. अव्वल तो बहुत लोगों ने ये गलती की है जो ये समझते हैं कि हज़रत मूसा ने दरियाए नील से अबूर किया था. ये बिल्कुल गलत है, बल्कि उन्होंने बहर अहमर की एक शाख से अबूर किया था. दया एतराज़ करें तो तवाया ता तरी मालूम ही चे हिस मुसलमान आगा कौल नरे गड़े कम चित गए. मदीद में जवाब मगवे तो चे वे दा बहरे अहमरो नील नो नवे दा कौल हिच्चा नरे गड़े, हिस मुसलमान नरे गड़े. तेज रकम बुनियाद न कह नवे अगर दहरी दे असले कम सड़ी ची किताब लिख रहे वो कम ज़्यादा लग आए ना दहरी सड़े रहे. अब अगर एतराज़ हम पदी बुनियाद माने गड़ रहे چې دغه کې خو د سره لار نه کېږي، دلته کې لار ممکن ده. دا پاگلان په دې نه پوهېږي چې دا خو الله کول داسې چې زه هغه ځای کې لار کوم چې هلته اړه څوک لار نشي کولی. دغه خو مقصد دا و الله بني اسرائیلو ته خپل لوی قدرت ښودل غوښتل چې زه اوبو کې دا څنګه بچ کوم، او فرعونیانو ته ښول داسې چې تا خو دعوه کړې وه چې دا انا ربکم الاعلی، زه تا په یو کمزوري څیز مړ کوم. اوبه د ټول نه کمزوري څیز دی، اوبه همیش د پاره لاندې ځي، اوچت ځای باندې اوبه نه خېږي. خو هغې کې اتفاق دومره دی چې هغه لږ لږ جمع کېږي نو چونکې اتحاد اتفاق دی پکې خپله سطح همواره ساتي. نو څنګه چې ډېرې جمع شي یو زور پکې راشي. لیکن حکمت دغه دی. غرونو سفر که تاسو چېرته کړي د پاس نه چېرته کې یو ساس کې راځي که نه نو لاندې ګټو کې مغې سورې کړي. داسې لاړ شئ غرونو ته وګورئ، ډېر داسې ځای وایي چې هلته به یو ساس کې راځي، چې ته ګنټه پس به یو ساس کې راځي. خو چونکې دا د مودو نه را رواني په دې وجې نه کمزوري څیزو په ګټه کې هم هغې سورې کړي. الله ښودل دی کې دغه غواړي چې ما فرعون غوندې ذات په یو کمزوري څیز باندې هلاک کړی. دیکھو مقصد دغه بیاوی چې تمام مفسرین حضرت موسیٰ کے عبور اور فرعون کے غرق ہونے کو بطور ایک ایسے معجزے کے قرار دیتے ہیں جو خلاف قانون قدرت واقع ہوا ہو، جس کو انگریزی میں سپر نیچرل کہتے ہیں. اخو ماتا تو ویل چې د الله عادات چې پلار نشي معلومولی، سنتونه څنګه چې د الله ذات لا محدود دی د هغه سنتونه هم لا محدود دي. دا چا نه دی ویلي، انسانان دا وایي دا معجزه ده. معجزه هغه فعل ته وایي چې الله یې د پیغمبر په لاس ښکاره کي او هغه فعل د الله وي. خو دا بس ووایه دی خو هر ځای کې خپل عقل ور داخلېږي. د تقدیر انکار یې کوي، یو دکاندار سره ولاړ هغه سره یې ګپ لګو، ورته یې تقدیر صحیح خو دانه یې راواغسته چڼې د هغه دا ما راواغسته زما تقدیر کې خورم الله یې ته به یې خورې ګپ دس. اچھا دانه خولې ته وویشته نو هغه هلته غاښ سره وجنګېده، ښکته وغورځې هلته یو بانګي ولاړ هغه وخوړه. دا شته دي په کتابونو کې داسې کارونه کله کله الله کوي. دې خلقو د سپېړې دپاره دا پوره ده
او دا تاریخونو کې لیکلي دي دا پاگلان دي سیخ دا اصل کې دا انګريز ایجنټانی دی غواړي دا چې امت مسلمه باندې دا الله هغه دین ګډوډ کړي دا نهایت خطرناک سړی دی اهل علم ولا پکاري چې دی ک نور څه نشي کته نو کم از کم د مولانا محمد یوسف بن نوری رحمه الله کتاب دی یتیمۃ البیان فی شیء من علوم القرآن هغه د اولولی عربی کې دی طبیعت مطابق وایي آیا کې دې زمانه د ډیرو خلکو دا غي د مخ نه پردي اوچتې کړې درې څلور کسان دي داسې چې هغه ډېره ښه جامه ده د هغې لیکن هغه د دین دپاره نهایت نقصان ده دي ټیک ده د هغه باندې جملې به سختي یې سره اختلاف کېدی شي لیکن ډېره حده پورې کتاب کې کافی کار کړی بیاوی یہ سمجھتے ہیں کہ حضرت موسیٰ نے سمندر پر اپنی لاٹھی ماری اور وہ پٹ گیا دا سمجھتے ہیں کہ قرآن ہوئے سورۃ الشعراء ہم آتا تو فن فلقہ مفسرین وہی کہ قرآن ہوئے خدا نہ لائق سڑے رہے سورۃ بنی اسرائیل پورے تفسیر لکھلے بیان اور پر خیر دے لکم نہ پدے و زبان دے چې دماغ لگانے وقت کارش عام سړي د څه پدې چې قرآن څه ویل دي هغه ویل د سورۃ البقره وې دلته کې دوکه غخ هلته کې مشرقین چې ویل د هغې وجوده نقطه درته وایم بیا اور پانی مثل دیوار یا پہاڑ کے ادھر ادھر کڑا ہو گیا دا مفسرینو ګڼلې دي فکان کل فرق کالطود العظیم سمانا شوا هر حصه د اوبو په شان دی او غټ غر دا مفسر ویلي دا داسې دروغجن خلک دی یعنی د خلکو په ایمان ډاکه غورځوي بیا هم خلک لګیا چې دا زمونږ مصلح دی ستا به وي زمونږ نه دی دا مصلح دی دا خو ایمان کې هم شک دی اور پانی نے بیچ میں خشک راستہ چھوڑ دیا حضرت موسیٰ اور تمام بنی اسرائیل اس راستے سے پار اتر گئے فرعون بھی اسی راستہ میں دوڑ پڑا اور پھر سمندر مل گیا اور سب ڈوب گئے قرآن سو ویلته کې ثم ازلفنا الاخرین ثم اغرقنا الاخرین بیا مې هغوی رانږدې کړل او بیا مې غرق کړل دا مولا نه وایي جناب دا الله تعالی وایي دا اللہ دا فرمان نے دا مفسرین قول لوگڑ دیکھ اگر در حقیقت یہ واقع خلاف قانون قدرت واقع ہوا تھا دا خود منگ خلاف قدرت منو نا دا خلاف قدرت نہ دا دا عام عادت خلاف تھا یو دا اللہ عادات خاصی یو سڑے چاگا پا دے زلب آنیو لگی ہو پا زلب کے گولے پرتی زلب تے گولے لڑشی دیو ملکی گا بنا ملکی ملکی گا از تا دا خیلش هم داسی و بنی آدم چی دا آگا وسم پا زلب کے گولشت خروق رمت دیتا دسو ویلشی دا ټول تسلیمي کې یو غر نه سرو ورېږي که نه ګاډی ټول روغ پاتې شي نو خلک بسې وایي چې جی گاڑی سره خطرناک کار خو معجزانہ طور پر سب بچ گئے نو دا معجزه هلته هم تسلیم کړه کنه کسری یعنی کنن څه شی پیش راځي داسې چې هغه د عام عادت خلافي دا معجزه وایي هلته نه مني دا جہل لے یا خپل آقاگان خوشحالول لی بس نور سے نشتا پا دیکھ انگریزان خوشحالی پا دیبانی چاہو مونگی یوزای سڑیلا ملا ڈبولی دا چاہا دا دین خب اخکنی کولیش خد بنیاد نے وباسلیش اور دے خلقو پرنا کے دانوے کم کسان چی مونگا یادو دا غی ټول تفاسیر آراو گرا بطول دا دیکھ بلکہ اگر کتابیں چکم لکل دے تو قرآن مجید اصول آغا مٹول دے دو اصول دے دا افسوس خبر دا تو دا سڑی رائے والے تاسو اخلے مخوان بیاوی چی سمندر میں راستہ ہو جانے کی نسبت قرآن مجید میں 3 جگہ ذکر فرمایا اول سورہ بقرہ اذ فرقنا بکم البحر دوم سورۃ الشعراء جہاں فرمایا وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنِ اضْرِب بِّعَصَاكَ الْبَحْرَ فَانْفَلَقَا فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَالطَّوْدِ الْعَظِيمِ اور تیسرے سورہ طٰہٰ میں جہاں فرمایا کہ فَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ
मूसा नसर बेबादी फ़द्रिब लहुम तरीक़न फ़िल बहरि यबसा। तब या सोई पहली आयत में तो कोई ऐसा लफ्ज़ नहीं है जिससे समंदर के जुदा होने या पट जाने को खिलाफ कानून कुदरत करार दिया जा सके। दतदानख करी च फ़र्क ना समाना देता वही चोरी भी और सीना जोरी भी। लेकिन ग़लाम के दरोगा मुदे के लफ्ज़ दा से निश्ते जदा पता तो लगी फ़र्क ना माना था तो वक्ती मौका समाना था दो टुकड़े के वाल भाई द्वैम सर से गई। दूसरी आयत में जो अल्फाज हैं उन ही पर तमाम मुफस्सिरीन का दारो मदार है। वो अनिद्रिब बिअसाकल बहर के ये मानी लेते हैं कि खुदा ने मूसा से कहा कि समंदर को अपनी लाठी से मार। चुनांचे मूसा ने लाठी मारी और समंदर हट गया या पट गया या समंदर की तह ज़मीन निकल गई खुल गई। वो इस जुमला को इस तरह पर बतौर शर्त जज़ा के करार देते हैं कि शर्त गोया अल्लत है और जज़ा उसका मालूल, यानी लाठी मारने के सबब से समंदर पट गया। खंदने कड़ेगी पूरे मुफस्सिरीन दा से न हुई दा बचा बेवकूफ़ वेली इसता बचाना नदा अगी अल्लत व मालूल हुई दा फ़ेता अगी ताक़ीब हुई फ़िया ताक़ीब न जज़ा न पके न मुब्तदा न खबर दी ऐसे लगे दा कानून चाहे लम न देख दा दे लग्या रे देता तिफल तसल्ली हुई जान ल तसल्ली वर गई और देना मालूमी की च दल सोक गुमराह कौन के बल सोक दे तो द गुमराह कौन के बल सोक दे वल्ला आप जो सोक दे दा अक्सर बेशतर खलक लगे मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद क़ादियानी रब लिकल चाकोल हकीम नूरुद्दीन तब बहरे यो हकीम काफिर ज़ालिम तबीब आगे सड़ी बदर पारा किताबों ने लिखल मिर्ज़ा हुसैन होटल अखो आतम जुआत न बस कर दाई दा से डेर खलक दा पैदा की अगी पे कतवा चाहिए कि ना पैसे और गई ब्या नुम दो कस राजी और कार बल सोक गई तो परवेज़ से कम गट किताब दे लुगातुल कुरान तो दी लिकुन के खुदा न दे नकीब ख़त्म नबूवत के और रिसाला राजी हमारा रिश्ता महफूज जमासन तारीख़ अदब अरबी यो किताब दे उर्दू के दागी लिकुन के कम दे आगा परवेज़ द लुगातुल कुरान लिकुन के तीन सनवर दिया नलाय का खलक दी पैसे वर के उलमा वाला दागी गुरबत दवज नागी चसूली के नागदी पखपल नुमाने की अच्छों के आगा जैन के खबासत है खुशतर है नाज़रीन और तमाली में जदे के लग तहरीफ होगा परवेज़ लखदवटे की अरबी में ना उठल माँ परवेज़ ली दे दें ख़बरें में वसर शिवीरी नाश्ता में वसर शिवीर दाखवा से लग यार खलक परवेज़ लिया और लफ्ज़ अरबी ना उठल अब कुरान न पूरी दाखो द बल चा खल को कार नारावाखली दे पसे पुश दा से खलक की चागी दसर दीन बनी ना पैसे दागी मकसद दा दाराए दम तो पेश करे दा और द परना के ब्या दाराए नोर डेरो खल को पेश करे दा दा तफसीर सगीर चिकमवी ने तासो दारा मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद क़ादियानी दा गज़वी दे मिर्ज़ा बशीरुद्दीन दारा तफसीर दे तखपल ईमान फ़िक्र के वेख ता किताब ना नुमाइश लेना खेमता उस ता पदे मतलब ही जता उस पदे ही जदा कम ले उगान लिखली दा किताब उर्दू के दे और डेर खुले कागज़ है सब बेहतरीन तरीके से लिखल ये वे गाल तो कुरान और बले गाल दागे तर्जमा खुद तहरीफ पके समरा दे तहरीफ आगे कम चाग कर दे अगर उस तुली की ब्याह 100 सफ़ा के चदा जवार बाटा हुआ जवार बाटा मद्दु जज़र तो चिदी करे दरियाब ख्वाह लड़ल नाल त मद्दु जज़र हो आगे मद्दु जज़र के उबो या गाड़े तलड़ी तो दियल तके वर पोरे वतल पहला फ़न फलक समान हुआ और इद्रिब बिअसाकल बहर समान हुआ देम दा खबर गई दा टोल दसर सैद पैदावार दे ब्या 14 सफ़ा की देवम दग आयत करीमा कम चीज़ों के ज़ेर बहस थे तो दे लान दिली की कि उस वक्त जवार बाटा के उसूल के मुताबिक समंदर पीछे हट गया और कौम मूसा समंदर से निकल गई मगर फ़िरऔन के लश्कर के आने पर पानी के लौटने का वक्त आ गया और वो डूब गया।
चूँकि जवार बाटा खुदा ताला के मुकर्रर करदा उसूल के मुताबिक आता है। खुदा ताला ही मूसा और फ़िरऔन को उस वक्त समंदर पर ले गया था जब जवार बाटे का असर खुदा ताला के मंशा के मुताबिक मूसा और फ़िरऔन पर पड़ सकता था। इसलिए खुदा ताला ने फरमाया कि हमने समंदर को पाल कर तुमको निजात दी। देम जवार बाटा हुई यगम जवार बाटा हुई वे जवार बाटा तो इशराक पर वक्त के नहीं दार शपे दस्तूर रना की दरोग वाए टूल मर दरोग वाए जवार बाटा मद्दु जज़र कम तजतवे नो दा दरवज़ नहीं जनाब दा दशपी दा दस्तूर रणा दवजी की और बल दारा चे बिलफरज दे रुस्तम गाड़ना यो दरियाब राजी मर्दान तजीदा से दे दो हिस्सी दी यो दे दा हिस्सा कम दे चमुगनस नो दे तरह दे अर्ज हुई अयो तूलवी उसमा ददा आए चे जवार बाटा बा दे जाए कि दासे दासी की कि दासे दासी बकी तूल के नहीं जवार बाटा पा अर्ज की लेकिन स्तर के गोलो के समंदर नो गोरे चे दरियाब दा से रवान दे दी बसंग पूरी हुई दी बाला गई पूरी हुई जवार बाटा और दे गाड़ दिया दे ख्वा कुंडिश या आ ख्वा कुंडिश बताओ तो फितरत कानून खिलाफ ये दी पूरी हुई थी पर जवार बाटा के होमक न आयु खुदी और पूरी हुई दागे के एक हो बना कमी की एक खुदमा चौबा बेलफरज आगे देवाल सरदी दा बले गिरा कुजिशी दे देवाल से ले कुजी बशी दे के होलार न जुड़ी लार ब पागे हिस वक्त जुड़ीगी चदा जवार बाटा पर तुलानी हिस्सा के तो के चौबा दे गाड़े बरो तख्ती या दा गाड़ी शाबाज गड़े गाड़ तो तख्ती तो जवार बाटा खुदा सी ना दादा से दखल को पो स्तर को की कहानी वाले चाहिए अदा जी जमूंगा जी लुए लुए खलक देख अदा जी दो कौमी नज़रिए पेश करे दर हो गए मोड़ा दो कौमी नज़रिया ख्वाह के पेशवा चिकला पपा को हन कड़ूम बने मुसलमान पैदाश दागा पेशा पे मल गए जिस रसैद नम से शेज होगा यो सड़े और माते वे चेता सुडेर बदवाए मैं बोली अगर खुडेर गट किताब लिखले मैं संगा वी अहकाम ताम अहल किताब विदा से ज़बरदस्त किताब ही निकल रहे चे देना मख किदा सी किताब चढ़ता हो ना मैं खा ख्याल जरे वत नहीं खबर न पे किसे लिख ली यार डेरा गट किताब दे मैं लिख ली बाकी सिरी आखिर अरे खुली किताब दे बस खुली किताब दे गट किताब दे मैं ज़बर तो चे पे के दा लिख ली दी चे द यहूद व द नस्वारा व द लास ज़बीहा हलाल ये खदा होगा ज़बरदस्त मसला हाँ मैं नाशना रहा ना कि तुम मुसलमान है तो ता तब कुरान मालूम ही था कुरान लिख ली चे द अहले किताब व द लास ज़बीहा हलाल ते कैसा कमाल करे सतुरे करे जाहिल खलक दे बस वड़े मसले बोर तगट मसले जोड़िश कसड़े हुई अगर यू कार दे अगर वाकई कार दे अगर गैर मुस्लिम हो तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पजात बाने से तराजात करूँ दागे जवाब कर दा तस्लीम दमुंगता लेकिन दमुंग तदाम मालूम दागी लिखून कम बरस हो तो दा से खल्क़ अल्लाह दा कार ना खलीफ तो बार केफ अगम दाराए पेशकला मिर्ज़ायान दाराए पेशकला और दाराए दायोबल मिर्ज़ाई दे तो दे किताब नुम दे बयानुल कुरान आम बयानुल कुरान नुम चतवाले चाली करे मौलाना अशरफ अली थानवी बल बयानुल कुरान उस डॉक्टर इसरार लिखले अदा बयानुल कुरान चिचा लिखले अदनुम दे मोहम्मद अली लाहौरी कादियानी देम लिखी देखपल तफसीर की उम्र है सके आगे से लिखली कम चागे लिखली कुरान करीम में बनी इसराइल के दरिया पार होने का ज़िक्र कई जगह मौजूद है मगर कहीं ये ज़िक्र नहीं कि दरिया में 12 रास्ते बन गए थे ना चाने दिवेली और पानी की दीवारें कड़ी रह गई थी फ़कान कुल्लु फ़िरक़िन कत्तौदिल अज़ीम देम नवीनी दा बिल्कुल दागा पैरवे के दागा लगी आशीरी ब्यावी च बाइबल में सिर्फ इस कदर है कि खुदावन ने बसब पोर भी आंदों के तमाम रात में दरिया को चलाया और दरिया को सुखा दिया दरियाब जो अच्छे हो पोश दरियाब चे वो छो नबिया फ़िरौन द पार न वजदी द पार हो छो
دا ہے دروغجن خلق دی دا فتنی دی د دې نه ځان خبرول پکار دی او دا بل کتاب ما صرف تعارف ته پار راوړ دی دا کتاب ځان لو ساته د تفسیر حقانی وی دا درې جل لګی دی د کمال دارې چې د اول د سر سید د تفسیر حیثیت خی موږ ته 226 صفحه کې د خی موږ ته چې تفسیر القرآن آنریبل سید احمد خان بہادر دہلوی کی تصنیف ہنوز ناتمام ہے، ہنوز بنے ابھی تک۔ اس شخص نے ترجمہ شاہ عبد القادر کو ذرا بدل کر ترجمہ لکھا ہے، قابلیت دیتا تھا معلوم ہے نہ شاہ عبد القادر ترجمہ کے لتے والی بنیاد ہے غلط، اور باقی اپنے ان خیالات باطلہ کو کہ جو ملحدین یورپ سے حاصل کیے ہیں اور جن کے اتباع کا ان کے نزدیک ترقی قومی اور فلاح اسلام ہے درج کیا ہے، یعنی دا ملاحدہ و دا زنادقہ و آرادی پکی بے مناسبت آیات و احادیث و اقوال علماء کو اپنی تائید میں لا کر الہام الہی کو تحریف کیا ہے۔ دراصل یہ کتاب تحریف القرآن ہے نہ کہ تفسیر، اور دے خپل کتاب کے دیتا تحریف القرآن وی دا داول تعارف کرے د سر سید د تفسیر دا 226 صفحه د مقدمه دا ډیر د کار مقدمه دا قتل پکار دی، او بیا رستو دے دیکھیں غلطی مشتبہ دیکھ لیکن وہ غلطی رضو خیم دیکھیں 459 صفحه کی لکھی دی دا علم خبری کہ لگ ٹیم واخلی وادخلی صفحہ 459 کی لکھی کہ یوسف علیہ السلام کی ہڈیوں کو بھی ساتھ لیا، کیونکہ انہوں نے تاکید کر دی تھی کہ میرے ہڈیوں کو بھی ساتھ لے جانا۔ دایو زیکی لکھی دی چکل بنی اسرائیل د مصر نتلل دو یوسف علیہ السلام وڈو کی ځان سر وړو تادی کی لکھی دی دا قابل عالم دے خو انسانی بس ان اللہ حرم الارض ان تاکل اجساد الانبیاء، اللہ ازمکہ باندې حرام کړی دی دا د انبیاء علیہ السلام وجدونه نخوري دا نه ډوکی کیږي، اصل کې دا چې دوکه ولګي دوکه دار چې په مسند ابي اعلی کې دارنګ صحیح ابن حبان کی حدیث ده چې یوسف علیہ السلام کله وفات کېده ناغه خپل وصیت کې دا لیکلیو چې کله تاسو د مصر نه زین زما عظام بزان سره وړه دا عظام خلک اډو کوته وي عامر بھی خدا کرا خدا لفظ چې کوم دی دا د اشباح نظائر نه ده د دې زمانہ اډو کې نه زمونږه عقیده دا غدا چې د انبیاء علیهم السلام جسے مبارکه زمکا نشي خرابوله دا عقیده مسله ودلته د عظام یوسف معنا وسی دا وځو حدیث کې تا دا حلقم هغه داري چې رسول الله صلی الله علیه وسلم کلا غیب په ولاړ ډېر تقریر یا خطبه ویلا کمزوري شي سره لسکاله تکړی شلکاله تکړی موږ د خپل سن 78 19 درسونه یاد دي سار 12 بجے کې ناستو او مازیګر سلور 9 بجے په کم 15 بجے واپس یو اس پروانه او د 2 غنټو نه سیوا چې کیږي نه بس طبیعت خرابېږي نبی کریم صلی الله علیه وسلم هم ستړی کېدو نو سیدنا تمیم داری ورته فرمایل چې الا اتخذ لك منبرا یا رسول الله يحمل عظامك يحمل عظامك تعالی ز منبر نه جوړم چې ستا عظام پاغه پراتی عظام نه جسد دا دې غریب دلته غلطه شکار شوی تا حدیث شما کا مویل دا سنن نبی داود کرے 1081 حدیث خلق کو دورہ کرے دا کان دوڑے حدیث ویل حدیث ورته نه معلوم دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر سیدنا تمیم داری رضی اللہ عنہ جو کړو ورته تعالی ز جوړوم دې دا پارا چې هغه بستا عظام اوچتای یعنی ستا وجود مبارک به اوچتای قال بلا غویل نه جوړ دلته معلومه شو چې د عظام نه مراد څه شی دی جسد د 476 او 477
دو صفو کې د خبرې ذکر کوي او د چې کوم گپ لګوي د هغې تذکرم کوي. واضح ہو کہ بعض ملحدوں نے جس طرح اور معجزات کا انکار کیا ہے اسی طرح بنی اسرائیل کے عبور قلزم کا بھی انکار کیا ہے اور یہ توجیہ کی ہے کہ جزر و مت تھا، یعنی جب سمندر کا پانی اترا ہوا تھا اس وقت بنی اسرائیل کا گزر ہوا اور ان کے پیچھے فرعون اور اس کا لشکر آیا تو اس وقت وہ دریا کا چھڑاؤ تھا. وہ لوگ سب ڈوب مرے، نہ یہ کہ موسیٰ علیہ السلام کی عصا زنی سے سمندر کے دو ٹکڑے ہوئے تھے، جیسا کہ اہل کتاب اور اہل اسلام کا عقیدہ ہے. دیسا وہی د یہود هم دا عقیده دا، د نصارا هم دا، د مسلمانانو هم دا چې دریاب د موسی علیہ السلام په کونټه دو ټکړه شو، د درای د ملاحده دا د یهود نصارا رائے نه دا. بیا وی چې اپنے اس دعوے پر اس نے ایک دلیل عقلی اور ایک نقلی دلیل پیش کی ہے. بیا داغه دلایلو جائزه اغستل دا وګوره، بیا تفصیلا ماده باندې کرخم راخلی دي 476 477 دو صفحې دي. د سم مشروطیم کړي دا راي مشروطه جواب مور لیکل چې ځان یې قلقلا جوړ کړي څه درځي نه اس به ځان قوانین جوړه دا قانون جو کړي چې کله ماضی خبر کې راشي او داسي نو بیا دا شی د مخ کې نه جوړي. فن فلقه کې دا خبره کړه چې ان فلقه خو ماضی ده، د مخ کې نه لار جوړه. د دې جواب کړی دا قاعده کوم ځای لیکله ځانه قاعده جوړه، د ځانه قاعده مه جوړوه، دا قاعده نه ده. جزا چې کوي هغې کم خبر راشي نو هغه اصل کې دلالت کوي د خبر، دا نه مطلب کم ځای ته اخیستی. وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ او کلا چې جدا کا استاد لپاره دریاب فانجیناکم نو تاسو لم نجات درکو واغرقنا لفرعون او غرق المنگا فرعونیان. فرعون غرق شوی که نو غرق شوی؟ قرآن کې معلومه ده فرعون غرق شوی دی. سورۃ یونس کې وګوره آیت 90 کې، سورۃ الزاریات 40، نازعات کې 25 درې ځایه قرآن مجید د فرعون غرق لیکل دی. فرعون غرق شوی دی، غرقېدو کې د هغه نه سا وتېره، هغې نه وروسته بیا په یو ټاپو غورځولی شوی دی. وانتم تنظرون او تاسو کتل وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً